السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا، چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھے آپ۔ اگر یہ آپ نے دماغ حاضر رکھا نا، آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ قرآن کہہ رہے ہیں تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن ان آیتوں میں۔ قرآن شروع کرتا ہے ماں سے، تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے؟ حرام۔ حرمت علیکم امہاتکم، پھر قرآن کہتا ہے وبناتکم، تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، نہ، یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے نکاح حرام جس کی گود میں تم پلے ہو، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں یار وہ لوگ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کہا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے نکاح حرام، یہ نہیں کہا اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہوں، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں، ان سے بھی نکاح تم پہ کیا ہے؟ حرام۔ جب ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس سے نکاح کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو اگر ڈیورس کی بات میں ہو جائے نا، آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو عربی میں، فی حجورکم، جو تمہاری گود میں پلتی ہیں۔ ارے بھائی اگر یعنی اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی گود میں پلیں یا نہ پلیں، وہ تمام فقہا، تبھی کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو۔ اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اخفل طریقے سے اپنے طور پر، تو گمراہ ہو جاؤ گے اجماع کے خلاف، جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، کوئی عجیب ہی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو، باہر صورت اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن وہ اشکال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک معاذ اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے، دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائج ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے، چونکہ باندیاں بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندی سے زنا کروانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زنا کرے، تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں، زنا تو بہر صورت حرام ہے۔ تو یہاں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ قید ہے اتفاقی۔ اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے، اس کی کوئی سوتیلی بیٹی ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو بھی گود میں
गोद का मतलब अपनी कस्टडी में ले लेते उसको। तो इसलिए कुरान ने शर्त का जिक्र कर दिया, वरना हकीकत में वो गोद में ना भी पले तो भी निकाह क्या है, हराम। इसके पर मुझे एक इश्काल होता था कि फिर तो ये हर लफ्ज माँ के साथ भी ऐसा होना चाहिए। कुरान कह रहा है तुम पर तुम्हारी माए हराम जिनकी गोद में तुम पले हो, क्योंकि नॉर्मली इंसान किसकी गोद में पलता है भाई, नहीं आ रहा समझ में भाई, नॉर्मली इंसान किसकी गोद में पलता है, माँ की गोद में ना। ईदी सेंटर में थोड़े लोग ही जाते हैं, ज्यादातर अपनी माओ की गोद में ही पल रहे होते हैं, जो अब तक रिपोर्ट जो मुझे जहां तक नॉलेज है। और फिर कहीं भी शर्त नहीं लगाई। फिर अपनी सगी बेटी के बारे में भी अल्लाह ने कहा तुम पर तुम्हारी बेटियां हराम जो तुम्हारी गोद में पले, ना ना ना। सुतेली बेटी का जहां जिक्र आया तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी वो रबीबा जो तुम्हारी गोद में पली हो। ये आयत मैंने 20 दफा सुनी पढ़ी, लेकिन मुझे इस इश्काल का जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई हमारा इल्म नाकिस है, हर इश्काल का जवाब इंसान को नहीं मिलता। अल्लाह का कलाम है, होगी कोई वजह, अल्लाह की कुदरत के मैं खुद मुब्तला हो गया इसकी। मैंने कहीं निकाह का पैगाम भेजा, 2 बच्चे मुझे जहेज में मिल रहे थे। अब मैंने कहा यार मेरा खोपड़ी इस पे राजी नहीं है, मैं कैसे बच्चे पालूं भाई, किसी के अपने भी हैं, दिमाग आमादा नहीं हो रहा। मैंने एक मौलाना साहब हमारे दोस्त हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, मुफ्ती हुसैन खलील साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जामिअतुल रशीद में उस्ताद नहीं है। मैंने उनके सामने अपनी इस बात को रखा, मैंने कहा यार मुझे शरीयत में कहीं तरगीब मिलेगी तो मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज नहीं। उन्होंने कहा भाई कुरान में जो अल्लाह ने कहा है वरबाइहुकुम उल्लाती फी हुजूरिकुम, ये जो कुरान में अल्लाह ने कहा कि वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारी गोद में पली, ये कुरान असल में ये बयान कर रहा है कि उस जमाने में सहाबा का रिवाज ये था कि वो सौतेली बेटियों को गोद में पालते थे। तो अपनी माओ की गोद में तो सभी पलते हैं, इस रिवाज को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। ये तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, ये तो गैर मुस्लिम भी करते हैं। इसलिए या अब उनकी बात को ना उनने तो सिर्फ इशारा किया, मैं समझ गया, अब मैं अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुरान ने इस शर्त को रखा, उस रिवाज को यहां जिक्र कर दिया। इसमें वाज़े तौर पे पता चलता है कि अल्लाह मियां को मालूम था कि एक जमाना उम्मत में ऐसा आएगा कि लोग बेवा औरत से निकाह सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करेंगे कि इसके बच्चों को ना पालना पड़ जाए। तो अल्लाह ने उस जो सहाबा की सिफत थी ना उसको हाईलाइट कर दिया कि तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जिनको तुम गोद में पालते हो, ताकि जब ये मुसलमान आयत पढ़े तो पता चला उस जमाने में सहाबा कराम सौतेली बेटियों को गोद लेके पाला करते थे। तो जो सहाबा को फॉलो करते हैं उनको इस काम से शर्म महसूस ना हो। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। जब मैंने ये आयत पढ़ी है ना तो मैंने कहा पब्लिक की ऐसी की, पब्लिक की ऐसी की। लोग मुख्तलिफ नारे होते हैं ना, आएगा भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। तो हमारा भी नारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाह किया, अल्लाह ने मुझे और भी औलाद दी। तो मैं आपसे यस कर रहा हूं कि मैंने जब देखा भाई कुरान क्या कह रहे लितस्कुनू इलैहा, कि तुम्हें उससे क्या मिलेगा, सुकून। तो एक बीवी को टेंशन पे लतीफे हैं, बहुत परेशानियां। तो खुद सोचो सोसाइटी के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मेरी 4 शादियां अनाउंस हो चुकी हैं, तो मुझे तो डिप्रेशन से मर जाना चाहिए। मुझे तो डिप्रेशन की तमाम गोलियों के नाम उनकी कंपनियों के साथ याद होने चाहिए। क्या ख्याल है? ये मैंने इस पे बताया कि मुझे वो डिप्रेशन की गोली का जो मैंने लतीफा सुना था नाम ही याद नहीं आ रहा, और अल्लाह करे ना आया। तो वो क्या नाम है, बिलियन 5 पता नहीं क्या है, हजरत हकीम साहब ने किसी बयान में जिक्र किया था, बिलियन 5। तो फरमाया करते थे जो देखता है किसी की वाइफ को खाता है बिलियन 5 को। इसको टेंशन होती है, वो टेंशन की गोलियां खाएगा, वो खुदकुशी करके मरेगा। तो कुछ टेंशनें वाकई टेंशनें हैं। अब मैं आपको वैसे जब ये मौजूद चल पड़ा है तो एक्सप्लेन कर दूं। भाई सवाल पैदा होता है, जिम्मेदारियां तो निकाह में बढ़ती हैं, औलाद जब होती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आजादियां खत्म होती हैं। लेकिन क्या वजह है कि फिर भी जिन कौमों में निकाह का रिवाज कम है, नस्ल बढ़ाने का रिवाज कम है, टेंशन फ्री होके भी खुदकुशियों का रेशो ज्यादा, और मेरे जैसा बेवकूफ आदमी आपके सामने बैठा हुआ है ना, कोई मैं बहुत ज्यादा दीनदार आदमी हूं और टेंशन की सारी चीजें मैंने पाली हुई हैं, फिर भी मेरा ख्याल है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह ने मुझे टेंशन से अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट मेडिसिन बचाया है। नजर भी आ रहा होगा आपको, अल्लाह आइंदा भी बचा के रखे, जैसे तुम लोग नजर लगा के चले जाओ। और मैं कोई दावा नहीं करता कभी जिंदगी में टेंशन नहीं होगी। भाई टेंशन तो याकूब अलैहिस्सलाम को भी हुई है, क्या ख्याल है, पैगंबरों को भी हुई है, तो मुझे भी हो सकती है इन फ्यूचर, अल्लाह मुझे महफूज रखे। लेकिन जिस चीज को आप टेंशन समझ रहे हो, इतना तो साबित हो गया ना कि वो टेंशन नहीं।
अच्छा वो मैं अभी आ रहा हूँ। तो आपने जाना उन रिश्तों के बारे में कि जिनसे निकाह हराम है। मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन करें। अस्सलामु अलैकुम।